کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس کتنے نیکیاں ہیں اور مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. وہ بھائی نیکی دینے سے انکار کر دے گا. وہ پریشان ہو کر اپنے باپ کے پاس جائے گا. باپ سے کہے گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا نور نظر ہوں, آپ کا لفظ جگر ہوں, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, آپ مجھے ایک نیکی دے دو. مگر باپ بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گا. وہ باپ سے کہے گا کہ دنیا میں مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی تو میں آپ کے پاس آتا تھا, آپ میرے ہر ممکن مدد کرتے تھے اور دنیا میں مجھے تسلی دیتے تھے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن آج مجھ پر ایک ایسی مشکل گھڑی آپ پہنچی ہے کہ مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. مگر باپ بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گا. پھر اپنے بہن کے پاس چلا جائے گا. وہ بہن سے کہے گا کہ تو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتی تھی, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, مجھے ایک نیکی دے دے. مگر بہن بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی. پھر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گا. وہ بیوی سے کہے گا, اس کے دل میں بڑا یقین ہوگا کہ دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتی تھی, نمازیں پڑھتی تھی, روزے رکھتی تھی, میں سستی کیا کرتا تھا, مجھے ایک نیکی دے دے. بیوی سے جا کر کہے گا کہ میں نے تیری چاہتوں کو پورا کیا, تو جو چیز چاہتی تھی میں نے دنیا میں دے دیا, تو گھر خریدنا چاہتی تھی میں نے گھر خرید کر دے دیا, تو جس طرح سجانا چاہتی تھی میں نے اس طرح سجا کر دے دیا. مگر جب وہ بیوی سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دے, تو بیوی بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی. پھر اس کی مایوسی اور بڑھ جائے گی. لیکن پھر اس کے دل میں پکا یقین ہوگا کہ دنیا میں ایک ہستی ایسی تھی کہ جو میرے لیے دنیا میں رحیم اور بلیم تھی. وہ آخر میں اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. وہ ماں سے کہے گا کہ ماں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, اگر ایک نیکی نہیں ملی تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. وہ ماں بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی. اس کی مایوسی اور بڑھ جائے گی. وہ ماں کے سامنے روئے گا, چلائے گا, فریاد کرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دے, کہ دنیا میں آپ تو مجھے دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی, آج مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مگر ماں بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی. جب ماں نیکی دینے سے انکار کر دے گی تو اس کو بڑا دکھ ہوگا, رنج ہوگا, اور غم کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں چبانا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے پتا ہوتا کہ آخرت میں ان میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا تو میں ان میں سے کسی کے کام نہیں آتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میری بدبختی میں نے کسی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کہ وہ پریشان ہوگا مگر کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, کوئی کام نہیں آئے گا. کہ قرآن کہتا ہے انسان کی اس دن اپنی حالت یہ ہوگی کہ میرے بدلے دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ, کہ انسان کہے گا کہ مجھے بچا دیا جائے اور سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. مگر اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں ایسا ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج جو گناہوں کی ٹوکریاں اکٹھی کر رہے ہیں وہ اپنے سروں پر خود اٹھانی پڑے گی. کہ انسان کی آج حالت یہ ہے کہ ایک مٹی کی بالٹی اپنے سروں پر نہیں اٹھا سکتا, لیکن گناہوں کے پہاڑ جیسے گناہوں کو اپنے سروں پر اٹھائے رکھا ہے. اگر اسی طرح دنیا سے گناہوں کو لے کر چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انی اعذب, میں ایسا عذاب دوں گا, لا اعذب احدا من العالمین, کہ جہاں والوں میں سے کوئی ایسا عذاب نہیں لے سکے گا. کہ آدمی قیامت کے دن فرشتے سے کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے, فرشتے اس کو لے کر ایک انگاروں کے پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور وہ چڑھ جائیں گے, اوپر تک چلے جائیں گے اور اس کو دھکا دے دیا جائے گا. وہ آگ کے اندر گرتا ہوا نیچے آئے گا, جسم جل رہا ہوگا, تکلیف ہو رہی ہوگی, یہاں تک کہ
इंसान आज एक आंसू बहाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को खींच सकता है। अगर अपने आंखों के 2 आंसू बहाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को धो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। अगर इंसान दुनिया से इसी तरह चला गया, अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक कायम नहीं किया, तो कल कयामत के दिन रोते रोते भौंकने वाले कुत्ते जैसी आवाज हो जाएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला को रहम नहीं आएगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि कयामत के दिन कुछ जहन्नम में ऐसे गार होंगे जिसमें बिच्छू होंगे कि एक फरिश्ता आदमी को लेकर उस गार में दाखिल हो जाएगा और उस आदमी को छोड़ दिया जाएगा और फिर फरिश्ते उस दरवाजे को बंद कर वापस चले आएंगे और वो बिच्छू उस आदमी के जिस्म पर चढ़ जाएंगे। इस तरह चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां छतों पर बैठी हुई होती है। क्या आज इंसान को एक मक्खी काट ले तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन कल कयामत के दिन इतने बिच्छू काटेंगे लेकिन उसे तकलीफ हजारों साल तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रोएगा, चिल्लाएगा, फरियाद करेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि आज इंसान इस दुनिया की मामूली आसाइशों की खातिर आखिरत के अज़ाब को अपने गले से लगाना पसंद करता है, लेकिन आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती। इससे ज्यादा बदबख्ती और शकावत क्या हो सकती है। क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुरान कहता है जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करेंगे कि हमें मौत दे दो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मौत नहीं देंगे। वो परेशान होकर फिर से मुतालबा करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मौत नहीं देंगे, क्योंकि फरमाया ला तदउल यौम ज़ुबूरन वाहिदा वदउ ज़ुबूरन कसीरा, कि तुम एक मौत नहीं कई मौतें मांगो फिर भी हम तुम्हें मौत नहीं देंगे। कि जहन्नम में किसी को मौत नहीं आएगी, कि तुम इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में जलते रहोगे और इसी तरह सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि दुनिया में तुम्हें बात नहीं सुनी थी। कि फरिश्ते उनसे फरियाद करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई दुनिया में डराने वाला नहीं आया था कि जो जहन्नम की बातें खोल खोल कर तुम्हें बताए। वो कहेंगे डराने वाला तो आया था मगर हमने उसको झुठला दिया। हमने कहा तुम तो झूठा है, ऐसी ही बातें बताता है, कल आखिरत में देखा जाएगा क्या होगा। उस वक्त कहेंगे काश कि हम उन बातों को सुन लेते और उस पर अमल करते तो हम जहन्नम वालों में से न होते। कि इसमें जहन्नमियों की कुरान में 2 खास बातें बताई कि वो हिदायत के बात को तवज्जो से नहीं सुनते, अगर सुन मिले तो उस पर अमल नहीं करते और अपने दिमाग में उस बात को जगह नहीं देते। लौकुन्ना नस्मउ नाक़िलु, कि हम उनको बातें बताई जाती कि हम वो बातों को तवज्जो से नहीं सुनते और उस पर अमल नहीं करते। कि आज हम देखिए, आज हमको नेकी की बातें बताई जाती है, हम उस पर कितना अमल करते हैं और किस कदर अमल करते हैं। कि आज हमारी जिंदगियां किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस बात पर भेज दी थी कि तुम जो कुछ सुनो उस पर अमल करो। कि समीअना व अताअना, कि अल्लाह हमने सुना और उस पर इताअत की। ये सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जो कुछ बात आती थी फौरन उस पर अमल करना शुरू कर देते थे। ये सहाबा किराम की बात थी। आज हम नेकी की बातें तो सुनते हैं, बात सुनने से कोई छूट नहीं जाता, उस पर अमल करना असल है। अमल भी इस तरह के अमल मजबूत होना चाहिए कि अगर हमारे माशरे से कोई सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत खत्म हो रही, हमें बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, अगर हम उस सुन्नत को जिंदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला कल जन्नत में हमें दाखिला नसीब फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में कोई सुन्नत मिल चुकी हो और कोई इंसान उस सुन्नत को जिंदा करे तो कल जन्नत में वो इंसान मेरे साथ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर हदीस में फरमाया है। कि आज हम सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी जिंदगी से किस तरह मिटती चली जा रही है और हम कितना अमल कर रहे हैं। अगर हम आज भी अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए तैयार नहीं करेंगे तो कल जहन्नम की आग से हमें कोई बचा नहीं सकता। कि कल इंसान का हिसाब अपने खुद देना है, कि इंसान को अपना अपना हिसाब खुद देना होगा, कि कोई फरियादी बनकर नहीं आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों को आखिरत के लिए